स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल ते शुरुआत है पंजाब दे विच कोरोना दे जबरदस्त कहर दी। हुण तक ते सारे रिकॉर्ड टुट गए ने। 24 घंटियां दे विच पंजाब च 106 लोकां दी मौत कोरोना दी वजह दे नाल हो गई। जिह रिकॉर्ड है हुण तक दा सब तो वड्डा अंकड़ा एक दिन च मौतां दा निकल के सामने आया है। एक दिन दे विच हुण तक सब तो ज्यादा मौतां पिछले 24 घंटियां च होईयां ने। लुधियाना च 18, जलंधर च 11 लोकां दी मौत हो गई। बठिंडा च 10 मरीजां ने दम तोड़ दिता। एक दिन दे विच हुण तक दा सब तो वड्डा अंकड़ा जो कोरोना मरीजां दा मौतां दा अंकड़ा निकल के सामने आया है। वड्डी खबर है पंजाब दे लई क्योंकि कोरोना जिस तरीके नाल पैर पसार रहा है यह भी तुहानूं दस दईए कि इन्हां दे विच ज्यादातर वो लोग ने जिन्हां नूं कुछ होर बीमारियां भी ने। पर 106 लोकां दी मौत, कोरोना पॉजिटिव लोकां दी मौत बहुत सारे सवाल खड़े करदी है। तो पूरे पंजाब का अंकड़ा की भी तुहानूं दस दियां। 24 घंटे का हाल की है भी तुहानूं दस दियां। पॉजिटिव मामले 1514 पिछले 24 घंटे के विच आए ने। हालांकि 1595 लोगों ने रिकवर भी किया, यानी कि जिन्होंने कोरोना नूं मात दी है। पर मौतां दा अंकड़ा, मौतां की गिनती है सब तो ज्यादा परेशान करने वाला अंकड़ा क्योंकि मौतां हुई ने 106 लोगों की मौत कोरोना की वजह दे नाल पंजाब दे विच हुई है पिछले 24 घंटियां दे विच। ते पूरे पंजाब का अंकड़ा भी तुहाडी टीवी स्क्रीन ते 50,999 लोग हुण तक कोरोना की लपेट च आए ने। 39,742 लोगों ने कोरोना नूं मात दी है। पर मौतां दा अंकड़ा देखो, पंजाब दे विच 1618 तक पहुंच चुका है। 1618 लोगों की मौत हुण तक कोरोना की वजह दे नाल हो चुकी है। लाजमी तौर पर एक वड्डा अंकड़ा जो चिंता नूं वधाउण वाला है। चौबीस घंटे 106 लोगों की मौत हो गई। तो इस उत्ते सूबे के सेहत मंत्री के वलों भी बयान जारी किया गया है। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का स्पष्टीकरण इस पूरे मुद्दे उत्ते आया। उन्होंने कहा कि लोगों के वलों टेस्टिंग हो रही देरी एक वड्डी वजह है। 67% मौतों की वजह मरीजों का देरी के नाल पहुंचना है। होर बीमारियां करके भी ज्यादा मौतां हो रही ने। पंजाब च 50% केस शुगर मरीजों के नाल जुड़े हुए हैं, यानी कि जो डायबिटिक ने, जिन्होंने डायबिटीज सी उन्हों की मौत कोरोना की वजह दे नाल हुई है। 50% अजिहे मरीज ने। स्पष्टीकरण दिता गया है पंजाब सरकार के वलों, सेहत मंत्री के वलों। उधर कोरोना की आड़ दे विच अफवाह फैलाने वाले भी सावधान हो जान, यह भी सेहत मंत्री के वलों चेतावनी दी गई है। सेहत मंत्री ने डीजीपी को सख्त कार्रवाई के हुक्म भी दिते ने। टेस्टिंग बारे अफवाह फैलाने वालों के उत्ते सख्त एक्शन होवे, फौरी तौर के उत्ते एक्शन होवे। अफवाह की वजह के नाल लोग टेस्ट तो भज रहे हैं। गंभीर लक्षण दिसण ते ही लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं। कई थावां दे उत्ते सेहत मुलाजमां दे नाल बदसलूकी भी की गई है, भी सेहत मंत्री के वलों कहा गया। सेहत मुलाजमां दे विच सुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। सेहत मंत्री ने लोगों को सहयोग करने की अपील की है। दरअसल पंजाब दे विच पिछले कुछ दिनों के विच लगातार खबरां सामने आ रही हैं कि कई पिंडां दे विचों, पिंडां दी पंचायतां दे वल्लों बैन कर दिता गया है कि नहीं वो टेस्ट करवाउणगे। सेहत विभाग की टीम नूं नहीं आण दिता जाएगा। सेहत विभाग की टीम दे नाल बदसलूकी दे भी इल्जाम लगे ते सब दे विचाले अफवाहां कई तरह दीयां फैल रही ने। ते हुण बयान जारी करके साफ किया गया कि जेकर अफवाह फैलाने लोग नहीं हटे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ते ये आदेश दिते गए ने सेहत मंत्री के वलों डीजीपी नूं। हुण अगे वधदे हां ते खबर सुनाम तो लवांगे। जी हां, संगरूर जिले च क्या हो रहा। दरअसल भवानीगढ़ संगरूर सारे पासे बहुत सारे पिंडां दे वल्लों मता पास कर दिता गया कि असीं टेस्ट नहीं करवाने।
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਲਾਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੱਲਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੌਰਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਥਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੈਂਡਮਲੀ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 17 ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮੰਡੀ ਵਾਪਸ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਬ ਨੇ, ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਲੌਕ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? सूबे भर च रात 6:30 वजे तो बाद कर्फ्यू है। पुलिस भी कर्फ्यू शुरू ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ सख्ती नाल दुकानां बंद करवाउण च जुट जांदी है, पर अक्सर पुलिस दा डंडा कर्फ्यू दे समय भी शराब दे ठेकिਆਂ कोल आके ही रुक जांदा है। शायद इसे करके शराब दे ठेके वाले भी किसी कर्फ्यू दी परवाह ना करदियां देर रात तक शराब बेचदे ने। कुछ अजिहा ही नज़ारा वेखण नूं मिलदा है फिरोजपुर दे तलवंडी भाई च, जिथे देर रात तक शरेआम शराब विक रही है। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਰਾਤ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਪਰ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ 'ਚ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਦੋ ਆ 11 ਵਜੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੂਗਾ।
ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਸ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜੇ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੜਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਪ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ACP ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੋਪੜ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਵਰਾਈਆਂ। ਉਸ ਦੀ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? जी गौरव, बिल्कुल पुलिस की सख्ती नजर आ रही है, क्योंकि
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਨਾਗਰ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ CCTV ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਗੌਰਵ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ, ਲਾਠੀ ਲਗਾਓ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 6:30 ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਗੌਰਵ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ PCR ਜੋ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ SHO ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ? ਕਿ ਸਖਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿ ਸਖਤੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਖਤੀ ਸਿਰਫ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ 6:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭੱਬਾਂ ਪਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦਬੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਰਿਆ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਲਾਹਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ 25 ਤਰਪਾਲਾਂ 'ਚ ਲੁਕਾਈ 55 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਲਾਹਨ, 3 ਵੱਡੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 600 ਬੋਤਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ 80 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ। ਅਲੀਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੌਰਾਨੇ ਸਰਚ 25 ਡਿੱਗੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਣ ਪਾਈ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ, 3 ਟਿਊਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 600 ਲੀਟਰ 600 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਰ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਲਾਹਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਮਲੋਟ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਜ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। महज 2 दिनों की मासूम मां की ममता तो बिहुणी है। इसकी मां कुमा हो चुकी है, जो इसनू जन्म देने के 3 दिन बाद ही सिविल हस्पताल के बाहर छड़ के तुरदी बड़ी। बेशक इसकी मां ने इस तो मुंह मोड़ लिया, पर चंगे भागां नू कुछ समाज सेवी लोगों की नज़र इस ते पई, जिन्हां ने मासूम नू हस्पताल दाखिल करवाया। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਗੂੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅਰਾਊਂਡ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ weight ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਸੀ ਵਾਰਮਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ। घटना बुधवार सवेरे दी दसी जा रही, जदों ये मासूम कुछ समाज सेवियां नू हस्पताल दे बाहर पालने च मिली। बेशक मां वर्गे पवित्र रिश्ते नू कलंकित करन तो कुछ लोग गुरेज नहीं करते, पर कुछ समाज सेवी अजे भी ने जो अपने दे दरकारियां नू सहारा देंदे ने अते अपने परिवार दा हिस्सा समझदे ने। मलोट तो चेतनपुरा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਾਓ ਚਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।